Hi guys, today we are taking the next points in chemical thermodynamics of 12th standard. Today we will discuss the state of system, thermodynamic equilibrium and the different types of the processes. State functions or also called as state parameters. The properties defining the state of the system are called state functions, also called as state variables. स्टेट ऑफ द सिस्टीम हे ज्याद्वारे दाखवलं जातं त्याला स्टेट फंक्शन असं म्हणतात. म्हणजे सिस्टीम ही कोणत्या अवस्थेमध्ये आहे याची आयडिया आपल्याला स्टेट फंक्शनवरून येतं. अ चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टीम ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इट्स स्टेट. एखादा स्टेट फंक्शन जर बदलला तर त्या सिस्टीमची स्टेट चेंज झाली असं आपल्याला म्हणता येते. Suppose we have a system in its initial state having the values of the variables p1, v1, t1. सुरुवातीच्या अवस्थेमधील पॅरामीटर्स p1, v1, t1 आहेत. If these variables changes to p2, v2, t2, the system undergoes a change of the state. जेव्हा एखादा पॅरामीटर चेंज होईल तेव्हा सिस्टीमची स्टेट चेंज झाली असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. द स्टेट इज नाव इन द फायनल स्टेट. द सिस्टीम इज इन द फायनल स्टेट. सुरुवातीला वेगळ्या स्टेटमध्ये होती, आता ती फायनल स्टेटमध्ये. दिस कॅन बी डिपिक्टेड बाय डायग्राम. हे आपण एका डायग्रामद्वारे दाखवू शकतो. ही एक सिस्टीम आहे कुठल्या स्टेटमध्ये, इनिशियल स्टेटमध्ये. नाव दिस इज कॉल्ड अ स्टेट 1. पॅरामीटर्स आर p1, v1, t1 and now the system undergoes the change in the state, that is change in the variables. So the system goes in the final state which is the state 2. Now the parameters are p2, v2, n2, t2. एक जरी पॅरामीटर चेंज झाला तर त्या ठिकाणी सिस्टीमची स्टेट चेंज झालेली आहे असं आपण समजू शकतो. पुढे the property which depends on the state of the system and independent of a path followed to attain it is called as a state function. This is very important. स्टेट फंक्शन कशाला म्हणायचं? स्टेट फंक्शन म्हणजे अशा प्रकारची प्रॉपर्टी जी सिस्टीमच्या स्टेटवर अवलंबून आहे. डिपेंड. इंडिपेंडंट म्हणजे अवलंबून नाही. कशावर अवलंबून नाही? ऑन द पाथ फॉलोड टू अटेन इट. फॉर एक्झाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, internal energy, enthalpy, etc. All these are state functions whose value depends upon the state of the system, not on the path followed by the system. Now after state function, path function. The property which depends on the path followed by system are called path functions. एका स्टेटपासून दुसऱ्या स्टेटपर्यंत जाणाऱ्या पाथवरती अवलंबून असणाऱ्या फंक्शन्सला पाथ फंक्शन असं म्हणतात. For example, work, W, and heat. These two are path functions which depends upon the path followed by the system. Now, next point is thermodynamic equilibrium. Equilibrium म्हणजे समतोलता. Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. The gas has temperature T1, pressure P1, volume V1. These state functions continue to be constant as long as the piston is motionless. पिस्टन जर एकाच ठिकाणी असेल तर हे सगळे स्टेट फंक्शन एकाच किमतीचे असतील. दिस इज ॲन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टीम. या ठिकाणी सिस्टीम ही इक्विलिब्रियममध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो. नाव मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डिरेक्शन सो दॅट द गॅस एक्सपॅन्ड्स. इट पासेस थ्रू द स्टेट फॉर विच द प्रेशर, volume, temperature are different or not specified and vary continuously during the movement of the piston. The gas would then be in non-equilibrium state. आता सिस्टीम ही नॉन इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये आहे. Now stop the movement of the piston. Suppose at this stage the pressure and volume of the gas are respectively P2 and V2 and the temperature is constant at T1. The state functions are constant since piston is motionless. The gas is then
इन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट. थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की सिस्टीमची जर स्टेट फंक्शन्स बदलत नसतील तर सिस्टीम ही कशात आहे म्हणायचं, थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state functions do not change with the time. वेळेनुसार स्टेट फंक्शनमध्ये बदल होत नसतील तर ती सिस्टीम थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये आहे असं म्हणायचं आहे. थर्मोडायनॅमिक्स कन्सिडर्ड हियर is limited to equilibrium state. Now in thermodynamics the another term is process and its type. सिस्टीम ही एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जात असेल तर ती प्रक्रिया करत आहे और दॅट इज इन प्रोसेस असं आपल्याला म्हणता येईल. या ठिकाणी प्रोसेस आणि त्याचे प्रकार याचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत. अ ट्रान्झिशन ऑफ ए सिस्टीम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनादर इज कॉल्ड अ प्रोसेस. एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जे ट्रान्झिशन होत असतं प्रक्रियेचं किंवा सिस्टीमचं त्याला प्रोसेस असं म्हणतात. प्रोसेस मीन्स अ फिजिकल अँड ऑर केमिकल चेंज इन अ सिस्टीम ऑन गोईंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर. दिस कॅन बी अचिव्ड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स. देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ द प्रोसेसेस. आता प्रोसेसेसच्या वेगवेगळ्या प्रकाराकडे आपण जाणार आहोत. Now first and very important process, isothermal. You can see here what is mean by iso. In science, iso means same, thermo means temperature. It is a process in which temperature of the system remain constant throughout the transformation. म्हणजे चेंज पूर्ण प्रक्रिया होत असताना जर सिस्टीमचं टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असेल तर ती प्रक्रिया ही आयसोथर्मल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. इन सच अ प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टीम टू द सराउंडिंग अँड वाईस वर्सा. यामध्ये उष्णता आत किंवा बाहेर जाऊ शकते येऊ शकते. सो ॲज टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम कॉन्स्टंट. फॉर आयडियल गॅसेस ॲट अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ज्याला यू असं म्हणतात ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट. फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर किती आहे, 0 आहे. म्हणून चेंज इन इंटरनल एनर्जीसुद्धा कसं असणार आहे, 0 आहे. आणि या ठिकाणी दिलेलं आहे व्हॉट इज यू इंटरनल एनर्जी. इट इज इक्वल टू द कायनेटिक एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर. आयसोबारिक प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस इज आयसोबारिक प्रोसेस. आयसो मीन्स अगेन सेम, बार इज अ प्रेशर. द प्रोसेस इन विच the pressure on the system remain constant during transformation is called an isobaric process. ज्या प्रक्रियेमध्ये सिस्टीमवर असणारा जो दाब आहे तो कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्याला आयसोबारिक प्रोसेस असं म्हणतात. इन द लॅबॉरेटरी केमिकल रिॲक्शन्स आर कॅरीड आउट इन द ओपन कंटेनर दॅट इज ॲट द कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर. 180 टेम्परेचर असतं हे. तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये चेंज इन प्रेशर हे कसं असतं, 0 असतं. म्हणजेच प्रेशर हे कॉन्स्टंट असतं. आणि ज्या प्रक्रियेमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असतं त्या प्रक्रियेला आयसोबारिक प्रोसेस असं म्हणतात. हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागेल. नेक्स्ट इज आयसोकोरिक प्रोसेस. अगेन आयसो म्हणजे सेम, कोर इज अ व्हॉल्यूम. इट इज अ प्रोसेस ड्युरिंग विच व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट ड्युरिंग ट्रान्सफॉर्मेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन होत असताना जर सिस्टीमचं व्हॉल्यूम हे कॉन्स्टंट असेल तर अशा प्रक्रियेला आयसोकोरिक प्रोसेस असं म्हणतात. अ केमिकल रिॲक्शन कॅरीड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर. बघा आपल्याला क्लोज्ड सिस्टीम माहिती आहे. क्लोज्ड सिस्टीममध्ये एक लीड असतं ते त्यामुळं सिस्टीम ही क्लोज असते. आणि अशा प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे, आयसोकोरिक प्रोसेस असं म्हणायचं आहे. फॉर आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही चेंज इन व्हॉल्यूम हे कसं असणार आहे, 0 असणार आहे. नेक्स्ट प्रोसेस adiabatic process. Adiabatic, a process in which there is no exchange of heat between the system and surrounding during the transformation is called as an adiabatic process. This is very important. ज्या प्रक्रियेमध्ये उष्णतेची देवाणघेवाण होत नाही अशा प्रक्रियेला ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असं म्हणतात. आणि उष्णतेचं देवाणघेवाण होत नाही म्हणजे क्यू हा कसा असणार आहे, 0 असणार आहे.
इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस द सिस्टीम इज कम्प्लिटली इन्सुलेटेड. आपण माहीत आहे आयसोलेटेड सिस्टीम बघितलेली आहे फ्रॉम द सराउंडिंग. फॉर अन एक्झोथर्मिक प्रोसेस द हीट इज रिलीज्ड विच रायजेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम. If the process is endothermic, the temperature falls. This results in either increase or decrease of the internal energy. म्हणजे या ठिकाणी इंटरनल एनर्जी चेंज हा शून्य असणार नाही. म्हणून बघा Q इज इक्वल टू 0 म्हणजे उष्णतेचं देवाणघेवाण होत नाही. डेल्टा T इट इज नॉट इक्वल टू 0, दॅट इज डेल्टा U इज नॉट इक्वल टू 0. आफ्टर दॅट अ प्रोसेस इज देअर, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. Let us the external pressure be Pext on the outer surface of the piston to be set equal to the pressure P of the gas. Neither expansion nor compression of the gas occurs. The system is said to be in mechanical equilibrium with its surrounding. या ठिकाणी उष्णतेचं देवाणघेवाण होत नाही आणि एक्सपान्शन आणि कंप्रेशन होत नाही, म्हणून ती सिस्टीम कशी आहे, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये आहे असं आपल्याला सांगता येईल. फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे. दिस इज अ सिलेंडर, अ गॅस इज देअर, दिस इज इंटरनल प्रेशर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ एक्सटर्नल प्रेशर. द सिलेंडर इज फिटेड विथ अ पिस्टन. कन्सिडर Pext. Ext is external pressure is slightly increased so that it becomes infinitesimally greater than the P. The piston will move inward with a compression of the gas. Opposite of that, if Pxt is reduced by infinitesimally, म्हणजे very small amount, so that it becomes infinitesimally smaller than P, the piston moves out slowly, allowing the gas expand. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्या प्रोसेसमध्ये कंप्रेशन होत आहे, दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये एक्सपान्शन होत आहे. फॉर द सिस्टीम इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम with its surrounding, infinitesimal change may cause the process to occur in the reverse direction, opposite direction. The process is said to be thermodynamically reversible. म्हणजे जी प्रोसेस पुढे किंवा मागे जाते अशा प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. जी रिव्हर्स होऊ शकते त्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणायचं. फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. या ठिकाणी 3-4 फीचर दिलेले आहेत रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे. नंबर 1, द ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय व्हेरी स्मॉल अमाऊंट. म्हणजे P आणि Pext ह्यांच्यातला जो फरक आहे अतिशय स्मॉल राहणार आहे, त्याला इन्फायनिटेसिमल असं म्हणतात. सेकंड, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय व्हेरी स्मॉल चेंज इन द कंडिशन. थोडीशी जरी कंडिशनमध्ये बदल केले आपण की प्रोसेस ही पुढे किंवा मागे जाते. अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस प्रॉसीड इन्फायनेटली स्लोली अँड टेक्स प्लेस इन इन्फानाईट नंबर ऑफ द स्टेप्स. या ठिकाणी प्रक्रिया घडण्याचे जे स्टेप्स आहेत ते अतिशय जास्त असतात. ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. अशा प्रकारे हे रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे फीचर्स आहेत किंवा कॅरेक्टर्स आहेत. त्यानंतर आपल्याला जायचं आहे नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. थर्मोडायनॅमिक्समध्ये जे 2 घटक आहेत, एक आहे हीट आणि दुसरा आहे वर्क, यांचं नेचर कसं आहे या संदर्भात आपण या ठिकाणी काही गोष्टी पाहणार आहोत. पहिला आहे नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क इन मेकॅनिक्स द वर्क इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी बाय विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टन्स d बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. या ठिकाणी वर्कची डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे. वर्क कसं देतात थर्मोडायनॅमिक्समध्ये. Work is equal to F into D. What is F? F is a force applied, D is a displacement. So work is nothing but multiplication or the product of force applied and displacement. In thermodynamics, the type of work involved is pressure volume or PV type of work. थर्मोडायनॅमिक्समध्ये जे वर्क असतं ते प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ असतं असं या ठिकाणी सांगितलं. दॅट इज वर्क डन वेन द सिस्टीम, म्हणजे या ठिकाणी गॅस, एक्सपांड ऑर कॉन्ट्रॅक्ट अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, त्याला प्रेशरसुद्धा म्हणू शकतात. इट मे बी रिअलाइज्ड दॅट द प्रॉडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज इक्वल टू द वर्क.
म्हणजे प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा जो काही गुणाकार आहे त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, वर्क असं म्हणू शकतो. प्रेशर इज डिफाईन्ड ॲज द फोर्स पर युनिट एरिया. वी नो द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर. इफ डी इज द डिस्टन्स देन एरिया ए इज इक्वल टू डी स्क्वेअर अँड व्हॉल्यूम व्ही इज इक्वल टू डी क्यूब. या ठिकाणी दिलेलं आहे मी एरिया इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ distance. So PV, it is work, it is equal to pressure. Pressure is what? Force upon area into volume. त्यानंतर PV is equal to, आता A is equal to D square आणि V is equal to D cube. हे दोन्ही कॅन्सल झाल्यानंतर इथं काय राहील? D. D is a distance. So this is equation number 1. Now from equation number 1 and 2 आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 या ठिकाणी माहीत आहे. इक्वेशन नंबर 1 काय आहे? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी. इट्स इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 काय आहे? PV इज इक्वल टू एफ इंटू डी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कॅन राईट PV एफ इंटू डी इज अ W. सो PV इज इक्वल टू W और वी कॅन राईट W इज इक्वल टू P इंटू V. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल सो दॅट दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. पुढचा जो मुद्दा आहे तो आहे PV वर्क इन केमिकल प्रोसेस किंवा केमिकल रिॲक्शन. प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क इन केमिकल रिॲक्शन, कारण आपल्या केमिस्ट्रीचा संबंध केमिकल रिॲक्शन्सशी आहे. लेट अस एक्सप्लोर द PV टाईप ऑफ वर्क विथ 2 केमिकल रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन attached with a certain mass on its outer surface. या ठिकाणी 2 प्रोसेसेस आपल्याला बघायचे आहेत, केमिकल रिॲक्शन बघायचे आहेत. द फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं जे विघटन होतं ते एक प्रोसेस आहे. ते कशा प्रकारे आपण या ठिकाणी समजावून घेऊ पहा. कन्सिडर द रिॲक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. हिअर H2O2 2 molecules are taken. Here after decomposition what they produce? They produce the water in liquid condition and oxygen in gaseous condition. This is very clear from the figure. Now this is H2O2 liquid. Here this is a cylinder fitted with a piston. We know all these things. Here the mass is kept for the pressure. This is the position before reaction and this is the process after reaction. तुम्हाला काय दिसतं? आपल्याला हे क्लिअर दिसतं की या ठिकाणी पिस्टन हा कुठं जात आहे? वरती जात आहे. म्हणजे प्रोसेस कोणती होत आहे? एक्सपान्शनची प्रोसेस होत आहे असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. द गॅस प्रोड्यूस्ड इन अबव रिॲक्शन pushes the piston upward so that the mass in the surrounding is raised. It lifted or in lifting the mass of the system loses the energy to the surrounding or it performs the work on the surrounding. या ठिकाणी सिस्टीम ही सराउंडिंगवरती काम करत आहे with no heat being transformed. A loss of energy by the system is equal to the work done by the system on the surrounding. This is PV expansion. यालाच प्रेशर व्हॉल्यूम एक्सपान्शन असं म्हणतात. या ठिकाणी व्हॉल्यूम वाढलेला आहे म्हणून एक्सपान्शन होईल आणि पिस्टन कुठे जाईल? पिस्टन वरती जाईल. यालाच काय म्हणायचं? एक्सपान्शन वर्क असं या ठिकाणी म्हणायचं आहे. आणि थर्मोडायनॅमिक्समध्ये या ठिकाणी -W म्हणजे सिस्टीम जर सराउंडिंगवर काम करत असेल तर त्याला मायनस निगेटिव्ह चिन्ह असं देतात असं आपल्याला म्हणता येते. दुसरी रिॲक्शन आहे रिॲक्शन बिटवीन अमोनिया गॅस अँड HCl गॅस, NH3 gas and HCl gas. Now consider the reaction NH3 plus HCl is equal to NH4Cl. As the reaction progresses, the gases are consumed, resulting in the decrease of volume. The piston moves down. The decrease in the height of the mass is shown in the figure. Now you see this figure. This is the condition before reaction. This is the condition after reaction. Now you see the condition before reaction, after the reaction. Reaction between ammonia and HCl. Here both are the gases.
विच रिॲक्ट विथ इच अदर टू फॉर्म NH4Cl. याची कंडिशन आहे सॉलिड, म्हणून या ठिकाणी पिस्टन कुठे जात आहे, खाली जात आहे. यू कॅन सी दिस ॲरो दॅट इज कमिंग डाऊन. दिस मीन्स देर इज अ compression, not expansion, compression. In the process, the surrounding loses energy to the system and perform the work on the system. If no heat transfer occur, work done by the surrounding is equal to gain in the energy by the system. This is PV compression. यालाच म्हणायचं आहे कंप्रेशन वर्क, आणि याला केमिस्ट्रीमध्ये किंवा थर्मोडायनमिक्समध्ये पॉझिटिव्ह वर्क असं म्हणतात. Thus, the work refers to a way by which system exchanges energy with the surrounding. This is very, very important. What is a work? It is a way by which system exchanges, देवाणघेवाण करणे, कशाची, एनर्जी, with the surrounding. सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये उष्णता एक्सचेंज करण्याचा जो एक प्रकार आहे तो कशाद्वारे घडणार आहे, वर्कच्या माध्यमातून या ठिकाणी घडणार आहे. आता नेचर ऑफ वर्क नंतर नेचर ऑफ हीटकडे जाऊ आपण. क्यू, थर्मोडायनमिक्समध्ये हीट हे क्यू या अक्षरांना दाखवतात. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टीम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. वेन द सिस्टीम अँड इट्स सराउंडिंग आर ॲट डिफरंट टेम्परेचर, हीट आयदर फ्लोज इन ऑर आउट ऑफ द सिस्टीम. या ठिकाणी सिस्टीम आणि सराउंडिंगचं तापमान जर वेगवेगळं असेल तर उष्णता ही मध्ये जाईल किंवा बाहेर येईल, आणि त्यावेळेस आपल्याला द हीट इज आयदर फ्लोईंग इनसाइड ऑर कमिंग आउट ऑफ द सिस्टीम असं या ठिकाणी म्हणता येईल. यानंतर थर्मोडायनमिक्समध्ये आपण जे दोन टर्म्स बघितलेले आहेत, वर्क आणि हीट, यांचे साइन कन्व्हेन्शन्स काय आहेत, म्हणजे त्या चिन्हाच्या समोर किंवा डब्ल्यूच्या समोर पॉझिटिव्ह लिहिलं किंवा निगेटिव्ह लिहिलं तर त्याचा काय अर्थ आहे, क्यूच्या समोर पॉझिटिव्ह लिहिलं निगेटिव्ह लिहिलं तर त्याचा काय अर्थ आहे, हे आपण या ठिकाणी समजावून घेणार आहोत. द एनर्जी चेंजेस रिलेटेड विथ द सिस्टीम आर कन्सिडर्ड हिअर. एनर्जी इंटरिंग इन द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग हॅज अ पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. जर एनर्जी इंटर होत असेल इन द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग तर ते पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतं. एनर्जी लिव्हिंग द सिस्टीमपासून एनर्जी जर बाहेर पडत असेल अँड फ्लोईंग इन टू द सराउंडिंगमध्ये जात असेल तर त्याची व्हॅल्यू ही कशी येणार आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. दिस इज व्हेरी क्लिअर फ्रॉम दी फॉलोइंग डायग्राम. साइन कन्व्हेन्शनचा हा एक डायग्राम आहे, मध्ये सिस्टीम दाखवलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. दिस इज अ सिस्टीम. हीट ॲब्झॉर्ब, चिन्ह काय असणार आहे, प्लस क्यू. त्यानंतर दुसरं आहे हीट रिलीज्ड. रिलीज कोणाला करणार आहे, सराउंडिंगला. दिस इज सिस्टीम अँड दीज आर द सराउंडिंग. याच्या बाजूला जेवढं काय आहे ते सगळं सराउंडिंग आहे. उष्णता सराउंडिंगपासून घेत असेल तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेईल. उष्णता सिस्टीमपासून जर सराउंडिंगमध्ये जात असेल तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेईल. दुसरा आहे वर्क. प्लस वर्क कधी होईल, पॉझिटिव्ह वर्क ऑन द सिस्टीम. सराउंडिंग वर्क्स ऑन द सिस्टीम, त्यावेळेस डब्ल्यूची व्हॅल्यू असेल पॉझिटिव्ह. आणि सिस्टीम हे सराउंडिंगवर काम करत असेल, वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. तर त्याचं चिन्ह कोणतं असेल, निगेटिव्ह चिन्ह असेल असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. त्यानंतर प्लस क्यू मायनस क्यू प्लस डब्ल्यू मायनस डब्ल्यू, या ठिकाणी सगळ्यांचे अर्थ व्हेरी क्लिअर दिलेले आहेत. प्लस क्यू, हीट इज ॲब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. सिस्टीम हे हीट ॲब्झॉर्ब करत असेल, उष्णता शोषून घेत असेल तर क्यू हा पॉझिटिव्ह असेल. हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. उष्णता ही सिस्टीमपासून सराउंडिंगकडे जात असेल, सिस्टीम हे लॉस करत असेल उष्णता, तर ह्याला म्हणायचं आहे निगेटिव्ह क्यू किंवा मायनस क्यू. प्लस डब्ल्यूचा काय अर्थ आहे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. सिस्टीमकडून सराउंडिंगवर वर्क होत असेल तर त्याला प्लस वर्क असं म्हणायचं आहे. अपोजिट ऑफ दॅट, वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टीम हे सराउंडिंगवर काम करत असेल तर अशा प्रकारे याला निगेटिव्ह वर्क असं म्हणतात. या ठिकाणी नोट असं दिलेलं आहे,
वर्क W अँड Q बोथ आर पाथ फंक्शन्स, जे पाथवरती अवलंबून असतात, म्हणून त्यांना म्हणायचं हे पाथ फंक्शन्स. सो गाईज, टुडे वी स्टॉप हिअर.